진짜 역사 왜곡은 공산국가의 상징이죠. 그런데 문제는 진짜 이것을 고지고대로 이렇게 믿는 사람들이 있다는 것이죠. 제가 미국 육사 부속 중고등학교를 다니면서 JROTC, 그러니까 주니어 ROTC를 들었는데 이 분단국가라는 것이 처음으로 매우 생소하고 이상하게 느껴졌어요. 그 기억이 아직도 나는데 한국에서 꼬마였을 때 그냥 알고 있었던 사실이지만 한국에 살면서 아무렇지도 않게 그냥 그렇게 지냈으니까 별거 아니라 생각했는데 이 수업 시간에 매우 놀랐었어요. 저는 정말 그 기억이 나네요. 이것처럼 자국가의 상태가 얼마나 심각한지는 사실 타국이 3인칭에서 봤을 때 더 잘 알 때가 있습니다. 자, 이 중국인, 이 Chinese가 하는 말을 한번 들어보시죠. You must admit that Western propaganda is the best propaganda in humanity history. They don't make you know 1970 in Kent State, 1985 Philadelphia. We don't know about this dark history of Western countries. But you guys all know China's? There is no doubt that both the United States and Chinese governments have engaged in massive propaganda campaigns throughout the years. But a big difference between the two nations is that in the United States I can find hundreds of books that criticize government abuses of power, but in China it is difficult to do the same. In 1989, a book titled White Snow, Red Blood was published by Zhang Zhenglong, a colonel in the Chinese People's Liberation Army. This book described the massacre that happened in the city of Chongqing during the Chinese Civil War as the communists, led by Mao Zedong, were driving out the nationalists, led by Chiang Kai-shek. The Nationalist Army occupied Chongqing while the Communist soldiers, led by Lin Biao, laid siege to the city in 1948 to starve out the nationalists. Hundreds of thousands of civilians were caught between these two factions, and those trying to flee the city of Chongqing to avoid starvation were prevented from passing the communist blockade. Frank Decatur estimates that more than 160,000 civilians starved to death in the 5-month siege of Chongqing in 1948. Decatur writes that after liberation, the communist troops buried many of the bodies in mass graves without so much as a tombstone. After decades of propaganda about the peaceful liberation of China, few people remember the victims of the Communist Party's rise to power. I asked a Chinese friend if they had heard about this event, and they said they had never heard of it and it must be a lie by Western propagandists. Unfortunately, Zhang Zhenglong's book describing the siege was banned in mainland China, and I'm not aware of any English translations that exist. 자, 여기서 말하는 1970년 켄트 주립대 총기 사고는 이렇습니다. 켄트 주립대 당시 히피라고 해야 되나? 그러니까 70년대니까 히피죠, 히피. 지금 리버럴들이죠. 진보 좌파. 그 학생들이 베트남 전쟁을 하지 말라고 시위를 한 거예요. 그런데 엄청 많은 진보 학생들이 몰리고 시위를 하면 어떻게 될지 상상이 되죠. 돌 던지고 체류탄 던지고 깃발 불 지르고 ROTC 빌딩에 불 지르고 그래서 주 방위군이 패닉을 하고 30초 동안 발포를 했는데 학생 4명이 죽었습니다. 그 당시 11% 사람들만이 주 방위군 탓을 했고 나머지는 학생이 잘못했다. They deserve it. 뭐라 해야 돼. 그랬어요, 하여튼. 그리고 85년에는 필라델피아 경찰이 동네에 폭탄을 터뜨린 사건인데 이 집에 MOVE라는 모임이 있었대요. 이 사람들이 자본주의, 인종차별 등을 반대하는 Revolutionary Warrior, 혁명 전사들? 이라는 흑인 집단인데 이건 히피의 진보의 무정부주의의 사이비 컬트까지 껴있는 완전 진짜 극단적인 사람들이에요. 예수님과 자연만 있으면 살 수 있다라고 말을 하면서 음식을 날로 먹고 생고기 먹고 병원도 안 가고 심지어 약국에서 약도 안 사 먹었대요. 그런데 이건 그냥 프로파간다고 사실 총기를 소지해서 경찰들이랑 허구한 날 총격전을 했다는데 그것 때문에 집에 바리케이트를 치고 매일 정말 24/7 쉬지 않고 스피커를 밖으로 막 빵빵 틀어가지고 집회를 했대요. 그래서 흑인들도 이 사람들을 엄청 싫어했다고 합니다. 여튼 당일 사건은 테러 집단이라고 착각하고 필리 경찰들이 헬기에서 폭탄을 이렇게 투하했대요. 그래서 11명이 사망했는데 아이들도 있었다고 하네요. 침대도 없고 학교도 안 보내고 필라델피아는 젤라도처럼 80% 이상이 민주당인 급진적 도시고 흑인들 인구의 40% 이상을 차지하고 있는 도시입니다. 그리고 여기서 이 영상에서 메인으로 말한 그 White Snow, Red Blood라는 책은 이제는 거의 발견하기 힘든 책입니다. 다 소멸시켜버려서 1989년에 출간된 책인데 중국 공산당이 불법책으로 지정하고 저자랑 심지어 출판사까지도 다 빵에 집어넣었다고 하네요. 이유는 당연히 지금 진보들이 중국, 북한, 소련, 6.25, 민주화 운동 등 영웅시하는 것이랑 똑같은 이유죠. 바로 역사적 영웅을
적대시했다는 이유입니다. 근데 이 저자가 대단한 게 인민해방군 대령이라고 하네요. 그리고 지금 현재 알고 있는 역사가 아니고 실제 왜곡되지 않은 실제 있었던 사실, 자기가 눈으로 목격한 사실을 썼는데, 더 대단한 것은 이 1989년에 뭐가 있었죠? 바로 천안문 광장 사태예요. 천안문 광장 사태로 사람들을 그렇게 말살을 한 딱 2달 뒤에 이 책이 발간됐다는데, 와, 이거 엄청 용감하지 않나요? 가끔 진실을 아는 사람들 중에 이 진실을 말하지 않고 못 빼기는 살 수 없는 이런 용감무쌍한 영웅들이 있는 것 같습니다. 근데 한국도 역사 왜곡을 얼마나 하는지 참, 심지어 어린 학생들이 6.25가 북침, 남쪽에서 북쪽으로 침입했다고 생각하는 학생들도, 사람들도 있다고 하네요. 근데 진짜 이 얘기를 듣고 가무작 놀랐습니다. 정말로. 이렇게 역사를 왜곡하는 나라가 공산국가 이외에 또 있을까요? 이건 반어법이 아니고 진짜 의문입니다. 이게 어느 나라 대통령인지 맞춰봐봐. 우리는 그렇게 교육받거나 선전당해왔는데 북한이 남을 치고 하려고 한다. 남한을 노리고 있다, 군사적으로. 이런 얘기들도 많이 하고 그런 주장들도 상당히 근거 있게 이렇게 보여지기도 합니다만, 그러나 현실을 들다 보면 북한은 혹시 남쪽이 북침하지 않을까 이 걱정을 해가지고 삼중 철책치고 혹시 탱크라도 넘어오지 않을까 해서 평원 지역에는 방벽을 쌓고 다리 끊고 도로 끊고 그러고 있다. 북한과 우리는 아주 현실적인 필요에 의해서 보면 굳이 심하게 다툴 필요가 없고, 적대성이 강화되면 경제적 손실로 바로 지켜야 되지 않습니까? 그런데 불필요하게 강대강 정책을 취하는 바람에 이런 경우가 처음이라는 겁니다. 수십 년 만에. 이제 제자리를 찾아야 됩니다. 공전 공명의 길을 가야 되는데, 뭐 북측의 전략일 수도 있겠지만 또 한편으로 보면 접촉 자체를 원천적으로 아주 거부하는 이런 상황을 우리 입장에서는 인내심을 가지고 개선해 나가야 될 겁니다. 아니, 그래서 남침이란 거야, 북침이란 거야? 이렇게 말하니까 문제가 되는 거지. 지금 우리가 전쟁 중인 거 모르나? 야, 이렇게 말하는데 진짜 상사병이 도졌어. 북한은 뭐라고 말하는지 한번. 난동자 여러분, 더 이상 주저마시고 무기와 탄약을 가지고 오늘 낮 12시까지 그놈의 상사병. 우리는 공산당이 너무 싫어요.